جیسے ہی اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس کی نگاہ ایک ایسی قبر پر گئی کہ اس قبر کے اوپر سانپ بیٹھا ہوا تھا، بڑا بھیانک سانپ تھا۔ تو جب اس نے سانپ کو دیکھا تو وہیں سے اس نے ایک ڈنڈا اٹھایا اور سوچا کہ قبر پر سانپ بیٹھا، چلو اس کو مار دیتے ہیں۔ جیسے ہی اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھا، وہ سانپ اس قبر کے اندر چلا گیا۔ جب قبر کے اندر وہ گھس گیا تو یہ شخص بھی اس قبر کے قریب گیا، اور جیسے ہی اس قبر کے قریب پہنچا تو اسے بہت بدبو محسوس ہوئی۔ اس نے کہا یار یہ بدبو اور اس قبر کے پاس سے آ رہی ہے۔ یہ بیٹھنے کے بعد اس نے دیکھا کہ سوراخ بھی وہیں پر تھا اور سانپ اس کے اندر چلا گیا قبر کے۔ اس نے مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھانے کے بعد مٹی کو سونگھا۔ جب مٹی کو سونگھا تو مٹی میں بہت بری بدبو آئی۔ اس نے مٹی کو پھینکا۔ اس نے کہا یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اس مٹی میں تو بہت بری بدبو آ رہی ہے۔ تو اس نے وہیں پڑوس والی قبر سے مٹی اٹھائی، اس کو سونگھا۔ اس میں بہت اچھی کستوری کی خوشبو آ رہی تھی، بہت بہترین خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پڑوس والی قبر میں بدبو آ رہی ہے اور سائڈ والی قبر سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے؟ تو اس نے وہاں پر دیکھا پتھر پہلے کے زمانے میں لوگ رکھ دیتے تھے، اس پر سب لکھ کر اور لگا دیتے تھے۔ آج بھی کہیں کہیں قبرستان میں آپ دیکھو، میں اکثر گیا ہوں بریلی شریف میں، اکثر قبرستان ہے کہ جس میں وہ لوہے کی ٹین کا یا کسی چیز کا ایسا کچھ بنا دیتے ہیں، اس میں لکھ دیتے ہیں مرنے والے کا نام، پتہ اور تاریخ وغیرہ ڈال دیتے ہیں۔ تو پہلے کے زمانے میں پتھر، اس پر سب لکھ دیا کرتے تھے کہ کتنی اس کی عمر ہے، کتنی عمر میں اس نے انتقال کیا اور کیا نام ہے، کیا پتہ ہے۔ اس نے دیکھا پتھر لگے ہوئے تھے، اسی پتھر پہ اس کا نام، پتہ، ایڈریس سب لکھا ہوا تھا۔ اس کو اس نے پڑھا، پڑوس والی قبر پر دیکھا کہ یہ کس کی ہے، تو اس کا بھی نام، پتہ، ایڈریس۔ تو اس نے دیکھا تو وہ دونوں بہنیں تھیں، ایک کی عمر 25 سال تھی، ایک کی عمر 20 سال تھی۔ اب اس نے سوچا کہ چلو اس کی کہانی کیا ہے، اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہے، کہانی کیا ہے، معلوم کرنے کے لیے ان کے گھر چلنا پڑے گا۔ وہ چل دیا، چلتے چلتے انہی دو لڑکیوں کا گاؤں آ گیا۔ اس کے اندر انہوں نے جب تلاش کیا تو وہ گھر آ گیا کہ لڑکیوں کا جو گھر تھا وہ گھر آ گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ٹوٹا پھوٹا گھر تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک بوڑھی خاتون نکل کے آئی اور ان کے ساتھ کوئی نہیں رہتا تھا، وہ بوڑھی خاتون تھی۔ اس نے پوچھا اماں آپ ہی اس گھر کی مالکن ہو؟ کہاں میں ہی، بتاؤ کیا بات ہے، کہاں سے آئے ہو؟ کہ اماں یہ بتاؤ وہ دونوں بیٹیاں آپ ہی کی ہیں؟ نام بتایا۔ کہا رہی یہ تو میری بیٹیاں ہیں لیکن ان کا تو انتقال ہو گیا، ان کے بارے میں اب آپ کیا پوچھ رہے ہو، کیوں پوچھ رہے ہو، اور کہاں سے آئے ہو آپ؟ تو اس نے پورا واقعہ بتایا کہ اماں ایسی بات ہے کہ ہم قبر کے پاس کھڑے ہو کے فاتحہ کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے، تو ہمیں ایک سانپ نظر آیا جو قبر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ ہم اس کے پیچھے بھاگے، وہ قبر کے اندر چلا گیا۔ میں نے قبر کی مٹی کو اٹھایا تو وہ بہت بدبو کر رہی تھی۔ اماں پڑوس والی قبر بہت خوشبودار تھی، اس کی مٹی بڑی خوشبو، اور وہ دونوں آپ ہی کی بیٹیاں ہیں، ایک کی عمر 25 سال، ایک کی 20 سال۔ تو 20 سال والی لڑکی آپ کی، اس کی قبر سے بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی، اور جو 25 سال والی لڑکی تھی اس کی قبر سے بہت بری بدبو آ رہی تھی اماں۔ تو کہا اچھا بیٹا اندر آؤ، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ کہا اماں مجھے بس یہ بتا دو یہ کہانی کیا ہے اس کے پیچھے؟ کہا سنو بیٹا بیٹھو، پانی لائی، پانی پلایا۔ کہا سنو میری 2 بیٹیاں تھیں اور دونوں بڑی پیاری تھیں۔ تو ایک دن کیا ہوا، میں اس والی کی کہانی پہلے آپ کو بتاتی ہوں جس کی قبر سے بدبو آ رہی تھی۔ کہا ایسا تھا کہ ہم اور ہماری وہ بیٹی، ہم ایک دور ایسا تھا ہم پہ کہ ہم بہت مالدار تھے، بہت زیادہ پیسے والے تھے۔ تو ہماری وہ بیٹی اور ہم لمبے سفر پر گئے، راستے میں جنگل بھی پڑے، سنسان جگہ، ریگستان بھی پڑے۔ تو ہمارے پاس پانی وغیرہ کافی تھا، کھانا بھی ہم نے رکھ لیا تھا، اتنا رکھ لیا تھا کہ اپنی منزل پر پہنچ جائیں اور کھانا ختم نہ ہو، پانی ختم نہ ہو۔ تو جب راستے میں چلے ایک جنگل پڑا، اور جنگل سے جیسے ہی باہر نکلے تو بالکل سنسان جگہ تھی، دھوپ بہت تیزی کے ساتھ تھی۔ تو 2 باپ بیٹے، ایک آدمی تھا اور اس کا بیٹا ایک، وہ راستے پر تڑپ رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، اور بیٹا بہت تیزی کے ساتھ رو رہا تھا اور اس کا باپ، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کمزوری سے کرا رہے تھے۔ تو جیسے ہی ہماری سواری ان کے قریب پہنچی
तो वो रास्ते में थे। तो हमारी बेटी जो थी वो रास्ते में अब उनको देखा तो सवारी से उतरी और उनके पास गई। कहा ऐसा है कि आप लोग यहाँ लेटे क्यों हो, रास्ता रोके हुए हो, राहगीरों को परेशान कर रहे हो, आप मुसाफिरों को परेशान कर रहे हो। तो वो आदमी बोला कि ऐसा है बहन, हम किसी राहगीर को, किसी मुसाफिर को परेशान करने के लिए यहाँ नहीं हैं, बस हम तो प्यास में तड़प रहे हैं। हमें चलो प्यास लगी है, कोई बात नहीं, हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये जो छोटा बेटा है हमारा, ये बहुत ज़्यादा प्यासा है और इसके बहुत तेज़ी के साथ इसको भूख लगी है, प्यास भी लगी है। तो अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के लिए आप थोड़ा सा पानी मेरे बेटे को पिला दो। थोड़ा सा पानी अगर मेरा बेटा पी लेगा तो वो अभी रो रहा है, अभी उसको भूख की शिद्दत है, प्यास की शिद्दत है, जैसे उसके हलक में पानी जाएगा तो उसकी जान बच जाएगी और फिर मैं यहाँ से उसको लेकर चला जाऊँगा, क्योंकि पता नहीं अभी कितना लंबा सफ़र है। थोड़ा सा पानी मुझे दे दो और थोड़ा सा पानी मेरे बेटे को दे दो। और तुम्हारे पास पानी की कमी नहीं है, लेकिन हम प्यासे तड़प रहे हैं, अगर मेरी इतनी आप हेल्प, मदद कर दें तो अल्लाह की बारगाह में हम आपके लिए बहुत दुआएं करेंगे। उस लड़की ने कहा, वो बूढ़ी कहने लगी, मेरी बेटी ने उसको धक्का दिया और उसके बेटे को साइड किया और सवारी पर बैठी और आगे बढ़ गई। मैंने उसको लाख कोशिश की मनाने की, बेटी ये तड़प रहे हैं, उनको प्यास लगी है। और अल्लाह ताला उस बंदे को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, ये जो अल्लाह के बंदों की मदद करता है। और इस टाइम ये प्यासे हैं बेचारे, तड़प रहे हैं, मर जाएंगे, उनको पानी दे दो। मेरी बेटी ने मेरी बात नहीं मानी और चल दी, कहा नहीं देंगे, क्योंकि उसको पैसों का घमंड था, तकब्बुर था बहुत ज़्यादा। उसने पानी नहीं दिया। हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए, यहाँ तक कि जब वापस आए तो क्या देखा, वो दोनों बाप बेटे मर गए थे, मर चुके थे, क्योंकि इधर से जब हम जा रहे थे वो तड़प रहे थे। अगर 2 घूंट उनको पानी मिल जाता तो उनकी ज़िंदगी बच जाती। मेरी बेटी ने उनको मार दिया, मेरी बेटी ने उनको पानी नहीं दिया। लेकिन मेरी बेटी तो इतनी मनहूस थी कि इसकी वजह से वो दोनों बाप बेटे मर गए, लेकिन इसको कोई पछतावा नहीं हुआ, कोई पछतावा नहीं हुआ, बल्कि और खुश हो गई कि देखो मेरे पैसे और मेरी दौलत और मेरा पानी मैंने इसको नहीं दिया, इसकी डेथ हो गई, मर गए दोनों। अगर हम इनको पानी दे देते तो इनकी जान बच जाती। बड़ा फ़ख्र से कह रही थी, बड़ी खुश थी, बेटा मुझे लगता है कि ये उसी वजह से उसकी कब्र बदबूदार है, उसकी कब्र में अजाब हो रहा है, और इसका सूद का काम था, सूद खाती थी, हराम कमाई कमाती थी और गरीबों पर बड़ा अत्याचार करती थी। मेरे भाइयों, अगर आपके दरवाज़े पर कोई गरीब सवाल आके करे तो उसको थोड़ा बहुत आटा चावल या थोड़े बहुत पैसे देने से इनकार मत करना। ये मत कहना कि मेरे घर नहीं है। हो सकता है कि अल्लाह ताला ने आपका इम्तिहान लेने के लिए अपने किसी फरिश्ते को भेजा है। हो सकता है अल्लाह ताला कौन सी आजमाइश में आपको डाल रहा है और आपका इम्तिहान ले रहा है। तो कभी भी ये मत कहना कि हमारे घर नहीं है। अगर आप नहीं दे सकते तो उससे ये कह देना कि भाई आप आगे देख लीजिए, हम आपको नहीं देंगे, नहीं दे सकते। ये मत कहना कि हमारे घर है नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत नाराज़ होता है। और दे देने में कोई इंसान की दौलत घट नहीं जाती। अगर 100 फ़कीर, 100 मिस्कीन आपके दरवाज़े पर आएँ और आप उन 100 को दे दें तो आपका माल घटेगा नहीं, बल्कि अल्लाह ताला उसमें और बरकत अता फरमा देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारे यहाँ आ कहाँ से रहा है। हाँ भाई, ये बात हकीकत है। तो वो कहती इसी वजह से उसकी कब्र में वो अजाब है, और इसकी जो कब्र की मिट्टी है बदबूदार इसी वजह से है, क्योंकि एक दूसरे की ग़ीबत, चुगली और सूद का कारोबार करती थी और गरीबों को बहुत सताया करती थी। फिर बात यहीं तक ख़त्म नहीं हुई बेटा। वो बूढ़ी कहने लगी, बेटा बात यहीं तक ख़त्म नहीं हुई। अब ये वापस घर पर आई। घर पर आने के बाद इसकी छोटी जो बहन थी बहुत खुश हो गई कि अम्मा और बहन वापस आ गई हैं। तो जैसे ही अंदर ये दाखिल हुई तो मेरी छोटी बेटी से कहने लगी कि देख आज मैंने कितना बड़ा काम किया। तो मेरी बेटी बोली, क्या काम किया? कहा, मैंने एक प्यासे इंसान को पानी नहीं दिया, मैंने एक प्यासे बेटे को पानी नहीं दिया, प्यासे बाप को पानी नहीं दिया, और तड़प तड़प कर वो मर गए। और हंस रही थी और तालियां बजा के फ़ख्र के साथ ये अपने गुरूर और घमंड में कह रही थी। छोटी बेटी ने जब इतना सुना सर पकड़कर बैठ गई। कहा, तुझ पर लानत हो, तू कैसी है? तूने दौलत के घमंड में
गुरूर में आके तूने 2 लोगों की जान ले ली, तूने 2 लोगों की हत्या कर दी। अरे तौबा कर तौबा, अल्लाह का अजाब ना तुझे पकड़ ले। वो कहती है, वो बूढ़ी कहती है कि मेरी बेटी पर कोई असर नहीं हुआ, वो और खुश थी, फ़ख्र के साथ करी थी, कुछ नहीं होगा। ऐसे तो ना जाने कितने लोग दुनिया में मरते हैं, कोई किसी की मदद नहीं करता, कुछ नहीं होता ऐसे, और वो फ़ख्र के साथ कह रही थी। तो छोटी बेटी पर इस बात का इतना असर हुआ कि मेरी छोटी बेटी ने फ़ौरन ज़मीन पर घुटनों के बल अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ की, ये मौला माफ़ फरमा दे, मौला कहीं इसकी नहुसत की वजह से मुझ पर भी अजाब ना आ जाए, तू मुझे भी ना पकड़ ले, या अल्लाह माफ़ फरमा दे। मैं अपने सच्चे दिल से तौबा करती हूँ, अपने तमाम गुनाहों से तौबा करती हूँ, मुझे माफ़ फरमा दे। फिर उसने एक मामूल बना लिया। महल्ले में एक गरीब घर था, वो बच्चे थे छोटे छोटे, तो मेरी बेटी क्या करती थी कि अपने हिस्से का आधा खाना उन तक पहुँचा देती थी, आधा खाना उनको दे के आती थी, और जब तक वो ज़िंदा रही तब तक मेरी बेटी ने उनको खाना पहुंचाया। हो सकता है कि इसी वजह से मेरी छोटी बेटी, उसकी कब्र खुशबू से मुअत्तर है, खुशबू से महक रही है, और मेरी बड़ी बेटी जो थी उसकी कब्र जो बदबू आ रही है, वो यही वजह है। अल्लाह अकबर। देखा आपने कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो अल्लाह ताला कितना खुश होता है आपसे, कितना राज़ी होता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा घर जन्नत में बने, अगर आप चाहते हैं कि हमें भी जन्नत में जगह मिल जाए, तो आप गरीबों की मदद करें। अगर आपको इतनी इस्तिताअत है, आपके पास इतने मालो दौलत है, तो आप कभी भी अपने दरवाजे से किसी गरीब को मत लौटाना।